مجھے 1 مہینہ چاہیے تیاری کے لیے۔ تحریک انصاف کے ایم این ڈاکٹر نثار جٹ وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے جو مائنس عمران والا بیان ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ عمران خان کا کیس نہ لگانے کے لیے ان کو تحفے میں آج چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کنفرم کیا جائے گا، یہ ہمارا خیال ہے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے آپ کو کنفرمیشن دی گئی تھی کہ 2 دنوں تک کا ڈیٹ لگ جائے گی، تو کوئی کنفرمیشن رجسٹرار آفس سے دوبارہ نہیں ملی آپ کو؟ نہیں، نہ کل ملنی تھی، ہمیں کل کا کہہ کے بھیجا تھا، کل بھی نہیں ملی ہے، اور ابھی تک ہمارے لائرز نے آج پھر چیک کیا، ان کو آج بھی نہیں ملی ہے۔ عمران خان جیل سے کیسے باہر آ سکتے ہیں جب تک ان کے کیسز میں ان کو سزا کے اوپر بیل نہیں ملتی ہے، اور یہ کیس ڈوگر صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں سننا، کیونکہ جو پروسیکیوشن تھی پچھلی ہیئرنگ کے اوپر 26 تاریخ کو انہوں نے یہ کہا تھا میں کل ہی آیا ہوں، مطلب اتنے مہینوں کے بعد میں کل ہی آیا ہوں اور مجھے 1 مہینہ چاہیے تیاری کے لیے، اور اس کیس کے اندر وہ کیس ہے جس کے اندر ہمارے لائر کیا سارے لائر کہتے ہیں یہ اتنا خراب کیس ہے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ یہ 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اسی وقت بیل مل جائے گی۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ڈاکٹر نثار جٹ وہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کے جو مائنس عمران والا بیان ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کس کو؟ تحریک انصاف پوری پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا۔ پوری پارٹی عمران خان کا، پورا ملک عمران خان کی پارٹی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر آج ان کو بھی نااہل کر دیا، بلکہ یہاں پہ بچر صاحب کھڑے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ یہ کتنی ناجائز چیزیں کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ یہ پی ٹی آئی کو جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے، 90% لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے، جو عمران خان کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ 90% اس وقت جو سپورٹ ہے سارے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ 90% تک ہو چکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ ان کے نمائندوں کو اسمبلیوں سے فارغ کروا رہے ہیں، ایک ایک کر کے سیٹ لے رہے ہیں، کبھی ادھر سے نااہل کر دیتے ہیں، کبھی پنجاب اسمبلی میں نااہل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لینا کہ یہاں پہ یہ جو عورتوں کی سیٹیں اس کے اوپر تماشا کریں گے۔ سیدھی سی بات ہے، عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں مارشل لاء ہے، تو یہ پھر سیاست کرنے کا ڈرامہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ تو سیاست کا ڈرامہ ہے، اگر یہ مارشل لاء تو لگ چکا ہے تو آپ سارے اگر کھڑے رہیں گے، اگر اپنی جوڈیشری کو نیچے دفن ہونے دیں گے تو عمران خان کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ اچھا علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو علی امین خان صاحب نے کہا ہے کہ میں صرف عمران خان کو جواب دے ہوں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان کو ہی جواب دیں، سب عمران خان کو جواب دیں۔ لیکن جو عمران خان صاحب آپ کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ علیمہ خان سیاست کے اندر پوری پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ فیملی کی حد تک رہیں اور اس کے ساتھ وہ جو سیاسی بیان دیتی ہیں اس کی وجہ سے پوری پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ کون سا نقصان؟ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں کون سا نقصان؟ یہ تو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے نا میڈم، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو۔ آپ ایسے بیانات اندر سے لے کے آتی ہیں عمران خان صاحب کے کہ اس سے نا پھر جو مذاکرات ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ کون سے مذاکرات؟ گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں اندر کھاتے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، گنڈا پور صاحب نے نہیں یہ کہا۔ نہیں میم، یہ پارٹی کی طرف سے نہیں، کافی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی۔ ہم دیکھیں بات ساری یہ ہے، یا آپ عمران خان کی بات مان لیں جو ہم بات لے کر آتے ہیں، اگر عمران خان کی نئی بات ماننی کسی نے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ میں جوابدہ نہیں ہوں، یہی کہا گیا، اگر عمران خان کو کوئی حکم آ جاتا ہے کسی حوالے سے تو وہ کہیں گے ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ہاں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بالکل دیکھیں لوگوں کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، نہیں تو عمران خان کے جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرو، جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرو، تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم فالو اپ کریں گے کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اس کے اوپر ہم فالو اپ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کے جو احکامات ہیں وہ پورے کیا جائیں۔ عمران خان نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بناؤ، عمران خان نے حکم دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر جو میری جو 26ویں ترمیم ہے اس کے خلاف میری اس سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کے خلاف ریزولوشن لے کر آئیں۔ اب ہم ساروں کو
ताकीद से बताएंगे कि ये इमरान खान के अहकामात पूरे करें, ताकि जब मेरी बहनें मुलाकात करने जाएं या मुझे इजाज़त ना मिले मेरी बहनें, ये उनके अहकामात बताएंगी जाके कि उसका अपडेट क्या है और क्यों नहीं हो सका। खान साहब जेल में हैं, आपने कहा कि उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेटेड नहीं है, एक सेकेंड, आइसोलेट मैं नहीं कह रही हूँ कर दिया गया, आपको नज़र नहीं आ रहा है? जी, इमरान खान की सारी लीगल मीटिंग्स ख़त्म कर दी गई हैं, जो उनको उनके बच्चों से 8-9 महीने हो गए बात नहीं कराई गई, तो आप क्या ये आइसोलेशन नहीं है? डॉक्टर्स को इजाज़त नहीं दे रहे मुलाकात करने की। हमारी फैमिली में से डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर ये नौनीर रियाजी को सिर्फ इजाज़त है जाने की। पीछे हो जाए भी, अगर हम यहाँ बहुत जद्दोजहद करें तो फिर ज़रा, तो इमरान खान को तो कोई मिल ही नहीं सकता। एक सेकेंड, इमरान खान आइसोलेट हो चुके हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे इमरान खान की आइसोलेशन, ये मैं कह रही हूँ। अच्छा अलीमा खान साहब आइसोलेट है तो फिर खान साहब बाहर कैसे आएंगे? देखिए बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो रहाई फिर किस तरह मुमकिन होगी? रहाई के लिए क्या करना होगा? पीछे इमरान खान के साथ है कि नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने यकीन रखना है। इमरान खान को अल्लाह ताला में यकीन है, और इमरान खान अल्लाह में यकीन रखता है। और याद रखें, इंसान जो मर्जी प्लान बना दे, आखिरकार अल्लाह ताला के प्लान के ऊपर किसी का प्लान नहीं। खान साहब ने 2 हफ्ते का दिया था मौखिरती की काल, तो आज क्या इस हवाले से खान साहब कोई काल दे सकते हैं? मुलाकात होगी जिन बहनों की? पता नहीं, जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। आपकी तो मुलाकात होती नजर नहीं आती, बाकी तो बहनें चली जाती हैं। हाँ, वो मेरे साथ खास नाराजगी होगी, लेकिन किसी को दुख हुआ होगा। आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि आइसोलेटेड है। आप तो ऐसे पूछे कि आइसोलेटेड है जैसे पता ही नहीं किसी को। आप लोगों को भी इस चीज़ को बोलिए ना, इस चीज़ पे कि कैसे मुलाकात कराने नहीं देते, एक बहन को रोकते हैं और फिर जो हमें चला के यहाँ देगा। आप इस चीज़ पे बोले, आप तो ऐसे पूछे आइसोलेटेड के इमरान खान को पता नहीं आपको नहीं पता आइसोलेशन क्या होती है? बोले आइसोलेशन ये कि उनके सारे हकूक ले लिए गए, जो नाजायज़ चीज़ है। और कोई अगर हम नहीं बोलेंगे और नहीं खड़े होंगे तो आप इमरान खान को भूल जाएं, वो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अलीमा खान साहब, अगर खान साहब जिस तरह इस टाइम लीडरशिप कोई तावन नहीं कर रही, कारकुन बाहर नहीं निकाल सकती, अगर खान साहब आपकी ड्यूटी लगाते हैं कि आपने लॉन्ग मार्च करना है या प्रोटेस्ट करना है, तो आप निकलेंगी? आपको नहीं पता कि इमरान खान का क्या प्लान होगा, हमें क्या पता इमरान खान का क्या पता। अगर खान साहब आपको जिम्मेदारी देते हैं? इमरान खान देखें, पार्टी में 50,000 अहदेदार हैं, वो अपना वज़न उठा सकते हैं। हमारा काम नहीं बनता कि हम कॉल दें और लीड करें। सियासतदान सियासत करने आते हैं, और ये जो टिकट लिए गए हैं ये तो जंग के दौरान लिए गए हैं। ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन था उसके अंदर तो हालात ये नहीं है कि अच्छे थे और फिर ख़राब हुए, ख़राब ही थे। तो ये हालात के अंदर जब आप टिकट लेते हैं और जब आप सियासत करना चाहते हैं और ओहदे होते हैं, तो अपना वज़न सबको खुद उठाना चाहिए। 50-60 हज़ार जितने ओहदेदार हैं इंशाल्लाह ये अपना वज़न उठाएंगे। देखते हैं बहुत से लोग खान के बयानी का वज़न नहीं उठाते। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का कि कौन नहीं उठाता, लेकिन ये मैं कह रही हूँ इस वक्त 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान में। नहीं, जो ये कहना चाह रहे हैं ना लीमा, ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि बोझ नहीं उठा रहे, सारे लोग खड़े हैं, तैयार हैं, और जब इमरान खान कॉल देंगे सब अभी रुक लेंगे। अभी टाइम उन्होंने कहा ही नहीं, अभी मैंने मौखर की हुई है। जब अगर वो मैसेज भेजेंगे, अगर आज उन्होंने कह दिया तो वो बता देंगे कब शुरू करनी है। मैडम, गंडापुर साहब की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है। उस दिन अडियाला के बाहर उन्होंने खड़े होकर कहा कि आई डोंट गिव अ डैम, इंग्लिश में उन्होंने कहा। अब इसका तर्जुमा हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने कहा था अभी जो उन्होंने सवाल पूछा पहले कि मैं इमरान खान को जवाब दूँ, और उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वो इमरान खान को जवाब दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी तो कब जवाब देंगे? उनकी तो मुलाकात ही नहीं हो रही इमरान खान से। जब मिलेंगे तो जवाब दे देंगे। मैम आपकी तरफ से कोई उनको डिक्टेशन दी जाती है, इस वजह से वो बार बार कहते हैं कि मैं इमरान खान के अलावा बाकी किसी को भी जवाब देनी हूँ, तो वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? हमने पिछली दफ़ा अनाउंस किया था कि जो इमरान खान के अहकामात हैं वो हम पूछेंगे ज़रूर कि वो फॉलो हुए कि नहीं, क्योंकि इमरान खान ने काफ़ी अहकामात दिए हमें, वो हम पूछेंगे। क्योंकि वो देखें, हमने जाके सिर्फ मेरी बहनें मिल रही हैं,
अगर हमें और कोई जा ही नहीं रहा है तो उनको कैसे पता चलेगा इमरान खान को कि उनका जो अहकामात हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं, उसकी अपडेट क्या नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते वो हमारे, क्योंकि मेरी बहनों के अलावा कोई नहीं जा रहा तो ये उनको जाके अपडेट तो देंगे ना, कई चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो वो जाके बताएंगे। वो अलीमा खान